برج جدی۔ آج میں آپ کو اس ستارے کے حوالے سے مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ اگر آپ کو نہیں پتا آپ کا ستارہ کیا ہے تو نام کے پہلے حرف سے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا ستارہ کون سا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں، میں آپ کو جواب دے دوں گی۔ نام کا پہلا حرف جیم، کھے، غاف۔ موافق نگینہ نیم، فروزہ، الحاس، پنہ، زمرد۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والے افراد کی زیادہ تعداد قدامت پسند ہوتی ہے۔ یہ افراد مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں۔ دیگر برجوں کی طرح ان افراد میں بھی مختلف خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگوں میں طرز معاشرت اور رکھ رکھاؤ کا الگ ہی انداز رکھتے ہیں۔ یہ افراد فرض شناسی، عمل پسندی، جفا کشی اور دیانت داری میں خاصے مستحکم ہوتے ہیں۔ زندگی میں ترقی کرنا، آگے بڑھنے کی لگن اور ترقی کا تنصب لین ہوتے ہیں۔ اپنے امور میں انہیں تھک، محنت اور فولادی عزم سے مصروف ہوتے ہیں، لیکن گھریلو قسم کی تقریبوں میں ان کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، بلکہ ان لوگوں کی بڑی تعداد تو گھریلو پروگراموں اور تقریب میں شریک ہی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس سماجی اور رفاہی امور میں نہ صرف شریک ہوتے ہیں بلکہ نمایاں بھی نظر آتے ہیں۔ شاید اس دلچسپی کی وجہ سے ان کا جذبہ جو ترقی کرنے کی جانب مائل ہوتا رہتا ہے، لوگوں میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہ جو جدی افراد ہوتے ہیں، جدی افراد جوانی کی ابتدائی ایام میں، جو کہ خاصا پرشور اور دور سمجھا جاتا ہے، سنجیدہ نظر آتے ہیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عمر گزرنے کے ساتھ اس سنجیدگی میں کمی آتی چلی جاتی ہے۔ یہ لوگ میانہ روی کے قائل ہوتے ہیں، جلد بازی اور جوش سے کام نہیں لیتے، تاہم ہر کام کو دل جمی سے سر انجام دیتے ہیں۔ یہ لوگ برج حمل کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ دور جوانی میں زیادہ ہنگامہ پرور نہیں ہوتے، لیکن 40 سال کی عمر ہوتے پر تفریحات میں حصہ لینے لگتے ہیں، سمندری ساحل اور پکنک کے پروگراموں میں خوب حصہ لیتے ہیں۔ کیونکہ قد آمد پسند ہوتے ہیں، اس لیے لگے بندھے راستے پر چلنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں بھی گرم جوشی آتی چلی جاتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ افراد اپنے والدین، رشتہ دار، بچے، شریک حیات کی بے عزتی بالکل برداشت نہیں کرتے۔ جو جھگڑا فساد کرتے ہیں، یہ لوگ ان سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اندازہ طور سے جدی افراد خوش گفتار، خوش اخلاق ہوتے ہیں، گفتگو کا انداز نرمی اور سکون کو حامل سمجھتے ہیں۔ سننے والا ان کے انداز سے اپنائیت اور محبت محسوس کرتا ہے۔ کسی بھی قسم کی ناکامی، مایوسی اور دل برداشتگی کا کوئی خاص اثر قبول نہیں کرتے، نہ ہی اپنی منزل سے ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کا جو نصب لین بنا لیتے ہیں، اسی پر گامزن رہتے ہیں۔ وہ مثال ہے نا لکیر کے فقیر۔ لکیر کے فقیر یہ بالکل بھی نہیں ہوتے۔ چونکہ جدی افراد محنت کا شور محنتی ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کو ہی
लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। जो तरक्की करना चाहते हैं ऐसे लोगों में जद्दी अफराद गहरी दिलचस्पी लेते हैं और दिखाते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए इन पर जुनून सवार हो जाता है। तमीरी किरदार के हामिल होते हैं। मोरसी इक़दार और कानून अमवार के बारे में हमेशा अक़दामी जज्बात रखते हैं। हर किस्म के हालात और माहौल के मुताबिक खुद को डालने की सलाहियत रखते हैं। ये लोग हकीकत परस्त होते हैं, साथ ही अपने काम से काम रखते हैं। अपनी मर्जी से ख्वामखा किसी को मशवरा नहीं देते। एहसास ज़िम्मेदारी और मोरसी एशिया का बहुत एहतराम करते हैं। आला इक़दार के हमेशा ख्याल रखते हैं। अमूमन कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। अब मैं बताऊंगी कि जो जद्दी ख़वातीन होती हैं वो कैसी होती हैं, उनके अंदर क्या बातें होती हैं। जद्दी ख़वातीन बर्दे जद्दी से तल्लक रखने वाली ख़वातीन ख्याली दुनिया में नहीं रहती। ये हर हाल में हकीकत को पेश नज़र रखती हैं। कदर इक़दार पसंद रहती हैं। अमल पसंद होने के साथ ही पुरकशिश और दिलकश होती हैं। अमूमन सनफ़े मुखालिफ पहली ही नज़र में इनसे मुतासर हो जाता है, लेकिन जद्दी लड़कियां शादी ब्याह के मामले में बहुत ही सोच समझ के फ़ैसला करती हैं। इस बात की ख्वाहिशमंद होती हैं कि इन्हें एहतराम भी हासिल हो और इक़्तिदार भी मिल जाए। अगरचे तहफ़्फ़ुज़ की मतलाशी होती हैं, लेकिन दूसरों पर हुक्मरानी करना पसंद करती हैं, ख्वाह इनकी ये हुक्मरानी मुलाजमत ही करके हासिल क्यों ना हो। ऐसी सूरत हाल में जहाँ इनका मुस्तकबिल का मामला हो या अपनी शादी जैसे अहम मसले पर पेशे पस्त डाल सकती हैं। शादी से ज़्यादा इन्हें अपनी हुक्मरानी अजीज़ होती है। आम तौर से रस्म रवाज और रवायत की कायल होती हैं और अमल भी करती हैं। जद्दी ख़वातीन मज़हब और बावकार होती हैं, ख्वाह इनकी वलादत अमीर ख़ानदान में हो या गरीब घर में या फिर मतवसत तबके में भी पैदा हो। इन्हें तलीम तरबियत ना भी मिले तो इनके अंदाज़े तवार में काबिल ज़िक्र तब्दीली नहीं होगी। कोई शख्स इन ख़वातीन से मिल के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इनका तल्लुक़ किस अमीर ख़ानदान से है या फिर गरीब ख़ानदान से है। ये जो जद्दी लड़कियां होती हैं चौको चौबत रहती हैं, काम काज मेहनत मशक्क़त से जी नहीं चढ़ाती, किसी भी मर्द की बीवी बनकर खुशी महसूस करती हैं। लेकिन ऐसा मर्द जिसकी माशरे में समाजी हैसियत हो और साथ ही माली पोजीशन भी मुस्तकम हो, इनकी सोच का महवर इस बात पर गर्दिश करता रहता है। माशरे में इन्हें इम्तियाजी खसूसियात मकाम हासिल है। इनका एक अहम खसूसियात ये भी होती है कि अगर ये किसी शोबे से वाबस्ता हो, इनकी शादी किसी भी साहब-ए-हैसियत दौलतमंद और मकबूल आदमी से हो जाए तो अपने पेशे को फौरी खैरबाद कहकर अमवारे खाना में जिम्मेदारी अपना लेती हैं। ये ख़वातीन तरक्की को पसंद करती हैं, ख्वाह इनकी ज़िंदगी का आगाज़ कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन अंजाम ज़िंदगी उम्दा और अच्छा ही चाहती हैं। अगर कोई बात पूछनी है तो वीडियो में कमेंट कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें।